जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा आपण मानक महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी मु राजेश कुमार सतपथी। जदि आपण माने एसएसबी ओडिया पई प्रस्तुति करूछंती एवं ता संपर्कित एक वीडियो खोजुथिले तेबे सठिक स्थान रे आसी पहुंची छंती, सठिक चैनल रे आसी पहुंची छंती। एई चैनल रे एसएसबी ओडिया रो जो पाठ्यक्रम रही क्रमान्वय रे नियमित भाव रे वीडियो गुड़ाक दिया जिवो आउ आपण माने तार लाभ पाई परिबे। तो सही क्रम रे प्रथमे आमे दीनकृष्ण दासंक रसकोल्लोल प्रसंग आरंभ करिबा। तेबे प्रथमे आरंभ करिबा कवि परिचय एवं ग्रंथ परिचय ठारू। ओडिया साहित्य इतिहास रे जड़े चिरकालीन श्रेष्ठ स्रष्टा हेउछंती कवि दीनकृष्ण दास। तांको श्रेष्ठत्व एवं महत्व उपरे गोटे पंक्तिरु धारणा मिली थाए। पंक्तिटा हेउछि उपमा भंज वीरस्य तस्सैव चार्थ गौरवम कल्लोले पदलालित्यम सन्ति चिंता मणित्रयम। एथिरु जना पड़ुछि जे रीतिकाव्य परंपरा रे दीनकृष्ण दास केते अग्रगण्य थिले। प्रकृत रे ऐतिहासिक विडंबनार बलय मध्यरे आविर्भूत होइथिले प्रतिभा संपन्न कवि दीनकृष्ण दास। सेतेबेले ओडिशा थिला मोगल शासनाधीन एवं नामकु मात्र गजपति आसन रे अधिष्ठित थिले द्वितीय मुकुंद देव। अवश्य दीनकृष्ण दास दिव्य सिंह देवंक कालरे मध्य जीवित थिबार एवं साधना करुथिबार सूचना मिली थाए। जदि समय सीमार कथा विचार करिबा तेबे द्वितीय मुकुंद देवंक समय हेउछि 1651 रु 1686 एवं दिव्य सिंह देवंक काल हेउछि 1686 रु 1713। एही समय सीमा मध्यरे ही कवि दीनकृष्ण दास आविर्भूत होइथिले, जीवित थिले एवं साहित्य साधना मध्य करुथिले। कवि दीनकृष्ण तांको कृतिराजीर एकाधिक स्थान रे दिव्य सिंह देवंक राजत्वर अंकर प्रकाश करिसंती एवं ता सहित रस विनोद काव्य रे दिव्य सिंह देव एवं तांको पूर्वपुरुष मानक विषय रे सविशेष तथ्य मध्य प्रदान करिसंती। कवि दीनकृष्ण दासंक जीवनी केबे भी सहज नथिला। से अत्यंत संकीर्ण सामाजिक परिवेष्टनी मध्यरे छोटरू बड़ होइथिले। तांको जीवन रे अनेक घात प्रतिघात आसीथिला, किंतु सब बेले से भगवान को ऊपर विश्वास रखिथिले एवं तांको प्रभुंक ऊपर निर्भर करिकि ही प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करिकि सफलतार सह आगे जाउथिले। से जीवन रो घात प्रतिघात, दारिद्र्यर कषाघात, स्व समाजर अनादर, राजांक प्रलोभन एवं दंड एई सबुर सम्मुखीन होइथिले भी किछि भी तांको अटकाई पारि नथिला बा किछि भी तांको कवित्व को बा कवि प्राण को क्षुर्ण करि पारि नथिला। प्रत्येक परिस्थितिर सम्मुखीन होइकि से पुणी आगे चलुथिले। सब बेले भगवान को ऊपर अटल विश्वास तांकर रखिथिले। तेबे जदि आमे प्राचीन एवं मध्ययुगीय ओडिया साहित्य को देखिबा तेबे अनेक कविंक पक्षरे देखा जाए जे सेमाने भगवान को दासत्व ग्रहण करिथिबारु बा वैराग्य ग्रहण करिथिबारु तांको कुल संज्ञा परिवर्ते दास संज्ञा लगै थांती। किंतु दीनकृष्ण दासंक पक्षरे सेमिति नुहे। माने जना जाए जे प्रकृत रे दास पदटी तांकर कौलिक संज्ञा ही थिला, जेहेतु से तांको पितांक नाम मधुसूदन दास बोली उल्लेख करिसंती। से रस विनोद रे लिखिसंती पद प्रच्छन्न कथा गोटा भणिला मधुदास बेटा। पद प्रच्छन्न कथा गोटा भणिला मधुदास बेटा। पुणी से सही ग्रंथ रे आउ एक स्थान रे लिखिसंती पूर्वर कथा विधिमत भणिले मधुदास सुत। पूर्वर कथा विधिमत भणिले मधुदास सुत। पुणी सही रस विनोद काव्य रे ही आउ एक स्थान रे लिखिसंती मधुसूदन ज्येष्ठ शिष्य नाम मोहर कृष्णदास। मधुसूदन ज्येष्ठ शिष्य नाम मोहर कृष्णदास। तो यही भली अनेक स्थान रे भणिता देवा समय निजर परिचय प्रदान करिसंती। आउ एही सबुठिरु स्पष्ट भाव में जना पड़े जे कवि दीनकृष्ण दास मधुसूदन दासंक श्रेष्ठ संतान थिले। से जाति रे राजपूत थिले एवं सुवर्ण रेखा नदी तीर रे जलेश्वर कटक तांकर 7 पुरुषंक बासस्थान थिला। एही सबु तथ्य तांको लेखा गुड़िकरु मिली थाए। कवि हुए तो जलेश्वर कटक रे जन्म ग्रहण करथिले, किंतु बसति स्थापन को नेकी बा बसवास करबा को नेकी तांको जीवन रे आदौ स्थिरता नथिला। अनेक स्थान को जाइकी तांको बसवास करबा को पड़िथिला। जेमिति कि खोर्धा निकटस्थ भीमनगर गड़र
ସାମନ୍ତ ବଳରାମ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ବା ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଠିକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବି କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଭୀମନଗର ଗଡ଼ର ବଳରାମ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ବାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବେଦନା ଜାତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ବେଦନାକୁ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର 16 ଛାନ୍ଦରେ କବିଙ୍କ ପୋଡ଼ା ପେଟର କଥା ବା ପେଟର ବ୍ୟଥା ବା ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ ସଂଘଟ, କିପାଇଁ ନକଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ ହେ। କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ ସଂଘଟ, କିପାଇଁ ନକଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ ହେ। କିମ୍ପା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭକତି ବାଟ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ। କିମ୍ପା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭକତି ବାଟ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ। ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲାଣି ଏ ପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ। କିମ୍ପା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭକତି ବାଟ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ। ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲାଣି ଏ ପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ। କବି ଯାକରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି। ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହେ। କବି ଯାକରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି। ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହେ। ଏଇ ପଦଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଏଇ ପଦଟା କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି ବା ଏଇ ପଦଟା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର 16 ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ପୁଣି ରସ ବିନୋଦ କାବ୍ୟ ଲେଖା ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ଏକ ଘରିଆ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ରଚନା କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେହି କୂଳରେ ବା ସେହି ଜାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଜାତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ରସବିନୋଦ ରଚନା ଶେଷ କରିବା ସମୟକୁ ସେ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ରଚନା ସମୟକୁ ମାନେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଚନା ବେଳକୁ ସେ ପୁରୀ ଧାମରେ ହିଁ ବାସ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଅଧା ରଚନା କରିକି ପୁଣି ସେ ପୁରୀ ଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କ ପରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନିଜ ନାମରେ ଭଣିତା ଦେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ଆଦୌ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କୃତିରାଜିକୁ ସମର୍ପିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କବି ସମସାମୟିକ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଦେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେହି ଧରଣର କବି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ପୁଣି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଉତ୍ସରୁ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ବି ମିଳିଥାଏ। ମାନେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ
ପୁରୀ ଧାମରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବି କେତେକ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏନି। ଆମ ରାମଦାସଙ୍କ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀର ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା, ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏଠାରେ କହିହେବନି, ଯେତେ ଦରକାର ଥିଲା ସେତେ କହିଲି। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରସ ବିନୋଦ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଗୁଣସାଗର, ନାବକେଳି, ରସକଲ୍ଲୋଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତଥା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟରେ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଗୋପରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନ ହେଉଛି ଏହି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଗୋପୀ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପଲୀଳା ଏବଂ କଂସପୁର ବା ମଥୁରା ଗମନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଏହି କାବ୍ୟର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି କ ବା ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟର ନାମକରଣରେ ଏହି ନିୟମକୁ କବି ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ରସ ବିନୋଦ ପରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ଭାବୋଦ୍ୟୋତକ ନାମକରଣ ବୋଲି ସମାଲୋଚକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାନେ କାବ୍ୟର ନିୟମକୁ ନ ଦେଖିକି କେବଳ ଭାବନାକୁ ଦେଖିକି ଏହିଭଳି ନାମକରଣ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ନାମକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସେହି ଅକ୍ଷର ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ, କଳା କୌତୁକ ଆଦ୍ୟ କ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ସେଇଟା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି ଆଦ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ର। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ଭାବରେ ହିଁ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇ ବୈଷ୍ଣବୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ସର୍ବରସାଶ୍ରୟ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଠକମାନେ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ବେଶ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବେଶ ଜନାଦୃତ କାବ୍ୟ। ତେବେ ଏହି କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହାନାମ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟା ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।